ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ ಕುಡುವ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ ಕುಡುವ ಅವರೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ಇದರ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದಾ? Siddhartha Dental College stands for quality education and state-of-the-art infrastructure and equipments, with the sole objective of giving the best in dental treatment to the patients and population in and around Tumkur. And we live by the principle of our Siddhartha Academy of Higher Education, that is reaching the unreached. ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇನು, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಬಹುದಾ? Siddhartha Dental College stands currently with global trends, and we deliver treatments besides basic treatments, even advanced treatment like lasers, implants, oral and maxillofacial surgeries, pediatric surgeries, conscious sedation, and currently we have a very young and energetic, dedicated, experienced staff who are highly trained, meeting to all the requirements of global standards and mentoring students right from basic till advanced treatments. ಓಕೆ, ನೀವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದಾ? Experience andre the average experience age of our teaching faculty is at least minimum of 25 years. Oh, okay. They have all graduated and done post graduation in reputed institutes in and around India, as well as done some fellowship courses abroad. So we have a very young, energetic and highly motivated staff to go ahead with the various challenges posted in and around this region. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರೇ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಹೌದು ಮಾಡ್ತಾ madam. ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಮೇಡಮ್, ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 9 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ post graduation in all the 9 departments, and even undergraduate courses are being conducted. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ Post-graduation. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಹೌದು ಇದೆ. ಮೇಡಮ್. ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 40 ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ 4+1 year ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. MDSನಲ್ಲಿ it's a 3-year program, and we have specialization in 7 branches. ಓಕೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದೆಯಾ? We come under the Siddhartha Academy of Higher Education. It's deemed to be university. And we have many collaborations which are going, such as the Makwan University, the University of Dakota, and we also have many other universities which have lined up, like the University of London, Genova University, Italy, as well as the University of Argentina. ಓಕೆ, And we have interactions with them in relation to academics, research, as well as clinical trainings. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ Howd ಜೊತೆಗೆ madam, ನೀವು all across MOU India. ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? Besides not only Asia, even the US side, as well as Australian universities as well. ಡೆಂಟಲ್ ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಸರ್? Madam, ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, the dentistry has actually awareness ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Lot of patients and the population is aware that they have dental problems, and because of this it's become a very lucrative business, as well as a profession to take into. And we have students who come from rural as well as urban areas, and they also go back and practice in urban as well as rural areas. So practice oriented courses are there which can be taken up even post BDS and MDS, and it is in fact a very very good profession to be in. ನಿಮ್ಮ ಡೆಂಟಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಬಹುದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? We were voted among the top 15 colleges in India by the week, as well as other reputed agencies. We also have faculties which have got various awards at national and international levels in research, in clinical training, as well as they have
posted certain cases and won awards in various international and national conferences. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. Thank you, madam. ಓಕೆ, ಡೆಂಟಲ್ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. Thank you, madam. Thank you. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೇವ್ ಅವರೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಟಿ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಈ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ? ನೋಡಿ, ತುಮಕೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ 32 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಟಿ ಬೇಗೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು 2019ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತುಮಕೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು MCI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು 32 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದೆ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸು. ತುಮಕೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MBBS ಮತ್ತು MD 2 ಕೋರ್ಸುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀ MBBS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ನಾವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ MD ಮತ್ತು MS-ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರಬಹುದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮೇರೆಗೆ ಹಲವಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಆ ಥರ ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಪಕಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು ಸರ್? ಆಫರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅವರ್ ಡ್ರೈವ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಬೇಗೂರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ? ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ. ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿರೋದು. ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ನೆಲಮಂಗ್ಲಿಂದ 7.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಹೌದು. ನಾವು 2 ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇನ್ನೊಂದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ತುಮಕೂರು. ಸೊ ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಸರ್? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು PG ಕೋರ್ಸಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. MBBS ಆದ ತಕ್ಷಣ MD MS ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬರೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೋ? ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರುತ್ತೆ. MBBS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ MD MS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಬೇಕು, ಅದರ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನೀಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಸುದೇವ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತನಾಡ್ಸೋಣ. ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರೇ, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಕೆ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್? Yes, we have, this is one of the very few institutions in the country, private institution, who is having the collaboration in terms of memorandum of understanding, MOU, with various other universities. ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ? Yeah, we have, because manpower development is one of the major thing in this country need. And this is the best thing about this college is that it is not affiliated to any other university like Rajiv Gandhi University, but it is a part of the university of its own, the Siddhartha the Academy of Higher Education, that's the university name. So under that university we are really have a little free hand, and now we have introduced a large number of paraclinical courses. Paraclinical courses means those who are going to help us in, like the technicians. We have got large number of courses. Many courses I think many of the government medical colleges do not have. So around 13 or 14 courses we are having, and very soon our product will be everywhere in the country. ಓಕೆ ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್? I have seen many hostel facilities, because apart from being a member of the elite institution like AIMS, and I have worked for almost 30 plus years in Delhi and about 10 years in Bhubaneswar, so 40 years in AIMS. I have also seen about 60 different medical colleges across India as a member of the MCI inspection team. I used to be the chief inspector of the MCI and visited many teams. I will rate this one as one of the top. If you can take some visual of their gym, please include in your clippings. And plus in the ladies hostel, if you go and see, you will have a programmable washing machine where they can book a slot, like they have an app available. I have seen it, sir. You have an app there, you can book your timing and from the app and take your slot, take your cleaning material along with the specified detergent. They cannot use anything else. And put it in the right quantity and do it themselves. And we have got a swimming pool and what all facilities. There is some beautiful garden also, sir. There is also beautiful garden. One has to come to see here. Plus the one attraction which I was very much fascinated with that the solar power panel. Have you seen that? Yes. Huge. I think I don't know how many megawatts, but that should be sufficient almost to apart from the medical college. It can also feed this engineering college very easily. Huge plant over many acres. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಸಿನ್ಸ್ 10 days. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಸರ್? ಏನಾದರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಫೈನಲಿ Future plan, I have got many. You see, I don't know how much I will be able to successful. I want to take some of the things to a larger level. In the first meeting I was telling that in the medical college, actually we teach the faculty member or the students to how to take blood pressure, record blood pressure, how to estimate the hemoglobin, how to blood sugar level. They are the small little things we teach our doctors, our technicians, our nurses, everyone. But what we see in the community, diabetes everywhere, hypertension everywhere, anemia everywhere, obesity
everywhere. So there is something somewhere wrong. So what we want to do, we want to reach out the people. We reach out the people. We try to make a small doctor out of the people so that they can look after themselves. So gradually we'll increase our area. To start with, I think we'll take the campus, then the district. If possibly, we'll go to the state level and subsequently, whatever possible. My ambition is global. ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಮಹಾಪಾತ್ರ ಅವರೇ, ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 10 ಡೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. 10 ಡೇಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ಐವ್ ರೀಚ್, ನನ್ನ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯೂಶಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಂದರೆ ಇವಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನಾಗಿರಿ, ನೀಟಾಗಿರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ತಿಂಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಊಟ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದಾಗ. ಸೊ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ನೀವು ಮಾತಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 2003ರಿಂದ 2021 ಇಸವಿಯ ತನಕ 936 ಕೆಡೆಟ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ 936 ಕೆಡೆಟ್ಸಲ್ಲಿ 545 ಕೆಡೆಟ್ಸು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ NCC ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ NCC ಇರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನು NCCಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಏಮ್ ಇದೆ, ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಮಿ ಡೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ SAHC KF, ಚೀಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ತಮೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬರೀ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ, ಬರೀ ಆ್ಯಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮು, ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ವಿತ್ ಅ ಫುಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಹೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳದು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಂಥ ಟೆರಿಟರಿ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ತುಮಕೂರು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ? ಈ ಥಾಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ and of our team concept. Namdu concept and the organization. See, this organization is based in the rural area. Okay. ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತನಕ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಜ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. It is the number 1 cause of death globally. Indianallu ಅದೇ ಥರ. As India is advancing, heart problems are also increasing. You find more heart attacks. Every minute 4 people in the country are dying of heart attacks in the young age. And India produces the highest number of widows because of heart problems. Now, ivaga, if we as a nation are not thinking about having a heart center in the periphery, then we are failing, Allah. This is an ideal center which is started. Siddhartha Hospital ಒಳಗಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಡೆಯಿಂದ they called us and they asked us to start off a heart center. And that's why we have been able to start off. And after starting off, we have gone on to the extent of doing open heart surgeries,
ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ? ನಾವು 30 ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 30 ಮೇಲೆ. ಓಕೆ. ಮಕ್ಕಳದು 2 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳದು Recent ಆಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ಅ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು, ಆಪರೇಷನ್ಸು, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬಿಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Open heart surgery costs 5 lakh rupees to 6 lakh rupees to 8 lakh rupees. But when you are coming to a periphery, you have to get that advanced treatment alva to a common man. Rural patient bandruno, I have a photo of a 70-year-old man who has gone into a farming ವಾಪಸ್. He came to us with a heart attack. ಎಲ್ಲರೂ 70 years ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಒಂದು ರೈತ, ನನಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್, ನನಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎದೇನೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ. ನಾನು 10 ಜನರಿಗೆ ಊಟ ನಾನು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಹಿ ವೆಂಟ್ ಅ ಬೈಪಾಸ್ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಲನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೆರಿಫರಿ. 99% of the heart centers are focused only in the metro cities. So that is why this is of significance that we have a heart center, full-fledged heart center in the periphery. ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಆಸೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? See, I think it is the biggest fulfillment of a dream of a visionary. When you are doing an advanced treatment for a very sick patient who is not able to afford a heart operation or who cannot get quality heart treatment, when you are bringing that world class facility into the periphery, I think a dream is fulfilled. And it cannot be just fulfilled, it has to be again carry on more, alva. ಇದರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದೇ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತುಮಕೂರಂಥ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ರೂರಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಲ್ವಾ. ಮಕ್ಕಳದು ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೇಷನ್, ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಅ ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಮೇ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ಮೇ ಇಟ್ ಬಿ ದ ಚಾನ್ಸಲರ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್, ಮೇ ಇಟ್ ಬಿ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಡ್ರೀಮ್. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಗುದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಗು ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ ಇತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಬೇಬಿ, ಕೆನಾಟ್ ವಾಕ್, ಕೆನಾಟ್ ರನ್. ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ದಟ್ ಬೇಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್? ನಾವು ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ವೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೀಶ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ in a big way we are going to plan here. We are planning here already. Okay. Thank you so much. And this is one of the plans. Many more plans to come. India is growing fast. The health of a nation is important to be taken care of. I think it's for the institutions and the individuals to take care of the health of the institution of the nation. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಮೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಅವರೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಏನು ಅವರ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಾಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರದ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್. ಬದುಕು ನೂರಾರು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿರುವನ್ನ ನೀಡೋದೇ ಕಾಲೇಜು. ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಬಂದಾಗ
ಹತ್ತಾರು ನೂರಾರು ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂತಹ ಅನುಭವವೇ ಬೇರೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.